नमस्कार दर्शक बंधु माने मु आपण मानंकु मो चैनल भल कथारे स्वागत जनाउछि। दर्शक बंधु माने आजिर विषयटी होछि मृत्यु परे आत्मा सबुठारु प्रथमे काहाकू डाकी थाए। दर्शक बंधु माने मनुष्य जेतेबेले जन्म होइथाए सेही क्षणी तार मृत्यु निर्धारित होइथाए। आमे समस्ते जानिछे जे मृत्यु निश्चित अटे, किंतु सबुठु महत्वपूर्ण कथा हेउछि मृत्यु परे आत्मा सहित कौन होइथाए। धन परिवार जश वैभव सबु एही संसार रे रही जाए, किंतु आत्मा एकाकी बाहरी पड़ी थाए अज्ञान यात्रा अभिमुखी। हिंदू धर्म ग्रंथर महान पुराण गरुड़ पुराण रे वर्णित मृत्यु केवल अंत नुहे बरं नुआ द्वार अटे। एक एमिति द्वार जहाको पार करी आत्मा निज द्वारा करिथबा कर्मर परिणाम भोगी थाए। बंधुगण, मृत्युर क्षण किपरि होइथाए? जेबे श्वास धीरे धीरे कटि जाए थाए, जेबे शरीर निस्तेज हो जाए थाए, जेबे आँखि को किछि देखा जाए नहीं, जेबे आत्मा शरीर ठू अलगा होई नुआ मार्ग आड़को बढ़ी थाए, सही मार्ग रे केही साथी बा संपर्क न थांती। जिए भलो कर्म करी थाए ताकू प्रकाश मिली थाए एवं जिए पापर रास्ता को बाछि थाए ताकू अंधकार घेरी दे थाए। बंधु माने एबे जानिबा जेबे आत्मा अंधकार भयरे बुड़ी थाए तेबे से असहाय होई सबुठु प्रथमे काहाकू डाकी थाए बा खोजी थाए। सिए किए जाहाकू आत्मा सबुठु प्रथमे खोजी थाए? कौन से आत्मा को रक्षा करि पारे? बंधुगण, चलंतु एही ज्ञानवर्धक रहस्य हजि जीवा। ता पूर्वरु वीडियो को गोटे लाइक करी वीडियो को शेष पर्यंत अवश्य सुनंतु, कारण यह गरुड़ पुराणर कथा। भगवान श्रीहरि कहिछंती गरुड़ पुराण को अधा अधूरा सुनिबा उचित नुहे। बंधुगण, बहुत समय पूर्वरु एक समृद्ध नगरी रे धर्मराज नामक गोटे व्यक्ति रहुतला। नाम थिला धर्मराज, किंतु अर्थ थिला धर्मर पालन करिबा। परंतु नाम और काम रे बहुत बड़ अंतर थाए। बंधु माने धर्मराज बाहरु धार्मिक देखा जाउतिला, सकाळु मंदिर जाउतिला, तिलक लगाउतिला, दान देउतिला, केवल यह लोक देखाणिया थिला। लोके भाबुथिले जे से गोटिए पुण्यात्मा, किंतु भितरु स्वार्थ और पाप भरी रहिथिला। ता भितरे से गरीब लोकंक ठारू धन लुटुथिला, व्यापार रे छल करुथिला एवं अन्यर पीड़ा रे हसुथिला। समय बीती चलिला, धर्मराज बुढ़ा हेबाकू लागिला, किंतु ता भितरर स्वार्थ और गर्व बढ़ी बढ़ी चलिला। गोटिए रातिरे से सोई थाए, अचानक ता श्वास तीव्र होईगला, आखि अंधारिया होईगला। यह देखी परिवार लोके दौड़ी आसी केही ताकू पानी पियाऊ थाए तो केही केही वैद्य को डाकू थाए, किंतु नियतिर लेखा को केही बदलाई पारिबे नहीं। बंधुगण, सेही समय रे धर्मराजंकर प्राणवायु चलीगला। बिस्तर उपरे शरीर सेपरी पड़ी थाए। चारि जण सेठारे बसी विलाप करुथांती, परंतु से निजे से शरीर ठारू अलगा। से चिल्लाउ थाए, मु एठारे किपरि, मु जीवित, किंतु केही सुनी पारु नथिले। से धीरे धीरे जानी पारु थाए शरीर आत्मा ठारू अलगा होई सारिची। यह हेउची मृत्यु। एबे तार वास्तविक यात्रा आरंभ होबाकू जाउची। जो यात्रा जोठिकू धन ता सहित जीव नाही, परिवार लोके मध्य जीवे नाही, केवल कर्म तार साथी होई ता सहित जीव। धर्मराज सबुआड़े बुली बुली देखुथाए, समस्ते विलाप करुछंती, पत्नी कांदुची। से जोर जार रे चिल्लाउथाए, किंतु केही ता कथा को सुनी पारु नथिले। एबे धीरे धीरे वातावरण परिवर्तन हो जाउथाए। जोठारे लोकंकर स्वर गुंजरित होउथिला, किंतु हठात अंधकार माड़ी आसिला। ता पाद तळु भूमि अंतर्ध्यान होईगला। से शून्य रे झुलुथाए एवं एबे चारिआडे कला पवन बहिबा पई लागिला। केउठी अजणा हस शुणुथाए तो केउठी अजणा कांद, प्राणीक कांद और करुणा डाक। आत्मा यह शुणी भयरे थरुथाए ओ भाबुथाए यह क्यों स्थान। जेमिति आत्मा आगकू बढ़ुथाए सेपरी अंधकार गभीर हेउथाए। से भाबुथाए केही तार पिछा करुची। तार हृदय भयरे कंपुथिला। यह साधारण भय नुहे, यह आत्मार भय। आखपाखर पवन ताकू टाणी नेउथिले। से पूरापूरी एकाकी थिला,
ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଆତ୍ମା ହଠାତ୍ ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ଚାରିଆଡ଼ର ବାତାବରଣ ବଦଳିଗଲା। ପବନ ଅଧିକ ଭାରୀ ହୋଇଗଲା, କୌଣସି ତୋଫାନ ପରି। ଧରିତ୍ରୀ କମ୍ପୁଥାଏ, ଆକାଶରେ ବିଜୁଳି ମାରୁଥାଏ ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ଗର୍ଜନ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଥାଏ। ଆତ୍ମା ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖୁଥାଏ। ଦୂରରୁ ଦୁଇଟି ପରଛାଇ ତା ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସାଧାରଣ ପ୍ରାଣୀ ତୁଳନାରେ ଅଲଗା ଥିଲେ। ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବଡ଼, ପୁରା ଲାଲି ରଙ୍ଗର, ଦନ୍ତଲୁହା ଭଳି ଟାଣ। ଜିଭ ବାହାରକୁ ବାହାରିଥାଏ। ହାତରେ ଫାଶ ଓ ଗଦା। ଶରୀରରେ କଳା ବାଦଲ ପରି ବସ୍ତ୍ର, ଚେହେରାରେ ଭୟାନକ ହସ। ସେମାନେ ଥିଲେ ଯମଦୂତ। ସେ ଆତ୍ମା ଚିଲେଇ ଉଠିଲା, ତୁମେ କିଏ? ତୁମେ ମୋତେ କୁଆଡ଼େ ନେଉଛ? ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ମୋତେ ଛୁଅ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ କହନ୍ତି, ଆତ୍ମା, ଆମେ ଯମଦୂତ। ଏବେ ତୋର ସମୟ ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ତୋର ନ୍ୟାୟର ହିସାବ ଯମପୁରରେ ହେବ। ଆମେ ତୋତେ ଯମପୁର ନେବାକୁ ଆସିଛୁ। ଏହା ଶୁଣି ଆତ୍ମା ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଭାବିଲା, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଯିବି। ସେଠାରେ ଏମିତି କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନଥିଲା ଯେ ସେ ଲୁଚିଯିବ। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଯମଦୂତ ଲୁହାର ଫାଶ ଧରି ତା ଆଡ଼କୁ ଆସିଲା। ଆତ୍ମା ଚିଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲା, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୋ ଛୁଆମାନେ ମୋତେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯମଦୂତ କଠୋର ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ତୋ ଘର ଏବେ ଯମପୁର। ତୋ ପରିବାର ତୋତେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୋ କର୍ମ ହିଁ ତୋ ସାଥି ଦେବ। ଏବେ ଆତ୍ମା ପୁରା ଭୟରେ ଥରୁଥାଏ। ତାର ହୃଦୟର ଗତି ତୀବ୍ର ହେଉଥାଏ। ତାର ଚାରିଆଡ଼ କେବଳ ଅନ୍ଧକାର ଓ ଅନ୍ଧକାର। ତା ମୁହଁରୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଡାକେ, ମା, ମା, ତୁମେ କେଉଁଠି ମା? ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ, ମୁଁ ବହୁତ ଡରିକି ଅଛି। ମୋତେ ତୁମ କୋଳରେ ଲୁଚାଇ ଦିଅ ମା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି, ଆତ୍ମା ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ମାଆକୁ ଡାକିଥାଏ। କାରଣ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଙ୍କଟରେ ମା ପ୍ରଥମ ସାହାରା ହୋଇ ଠିଆ ହୁଏ। ମାଆର କୋଳ ହିଁ ସେହି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ଛୁଆ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରୁହେ। ଆତ୍ମାର ଆଖି ସାମନାକୁ ତା ମାଆର ଛବି ଆସିଗଲା। ସେ ସେହି ମା ଯିଏ ପିଲାବେଳେ ତା କୋଳରେ ଝୁଲେଇ ଦେଉଥିଲା, ରାତିରେ ଉଜାଗର ରହି କ୍ଷୀର ପିଏଉଥିଲା, ସବୁ ଲୁହ ପୋଛୁଥିଲା। ଆତ୍ମା ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ କହୁଥାଏ, ମା, ତୁ କହୁଥିଲୁ ସବୁବେଳେ ମୋ ସାଥିରେ ରହିବୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଏକା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯମପୁରରେ ନା କେହି ମା ଅଛନ୍ତି ନା ବାପା। ମାଆର ଶରୀର ତ ଏବେ ସଂସାରରେ ଥିଲା, ଯିଏ ଏବେ ଶୋକ କରୁଛି। ମାଆର କୋଳ ଏବେ ଗୋଟିଏ ସ୍ମୃତି, ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ। ତେବେ ଯମଦୂତ କଠୋର ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ରେ ଆତ୍ମା, ତୋ ମା ତୋତେ ଜୀବନ ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତୋତେ କେହି ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମାଆକୁ ଲକ୍ଷେ ଡାକିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଉତ୍ତର ମିଳିଲା ନାହିଁ, ତେବେ ଆତ୍ମାର ଦୁଃଖ ଆଉ ପୀଡ଼ା ଆହୁରି ଅପାର ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଆତ୍ମା ନିଜ ବାପାକୁ ଖୋଜେ, ଯିଏ ପିଲାବେଳେ ତାକୁ କାନ୍ଧରେ ବସାଇ ବୁଲାନ୍ତି, ଯାହା ସଂରକ୍ଷଣରେ ସେ ସଂସାରକୁ ଚିହ୍ନିଥିଲା। ଆତ୍ମା ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ କୁହେ, ବାପା, ବାପା, ତୁମେ କେଉଁଠି ବାପା? ମୋତେ ଏହି ଅନ୍ଧାରରୁ ବାହାର କରିଦିଅ ବାପା। ଆତ୍ମା ଭାବିଲା, ବାପା ଆସି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ବଞ୍ଚାଇବେ, କିନ୍ତୁ ବାପା ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଚାରିଆଡ଼େ କେବଳ ସୁନସାନ। ଆତ୍ମା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କୁହେ, କ'ଣ ମୋତେ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ? କ'ଣ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ? ତେବେ ଯମଦୂତ କଠୋର ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ମାତା ପିତା ଜୀବନର ମାର୍ଗ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁର ମାର୍ଗ ଦେଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ମାର୍ଗ କେବଳ ତୋର କର୍ମର ଅଟେ। ଆତ୍ମା ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ମୋ ବାପା କି ମୋ ମା ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ କର୍ମ ତ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ଆତ୍ମା ଥରି ଥରି କହିଲା, ହେ ଧର୍ମ, ହେ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଡାକୁଛି। ଏବେ ତ ତୁମେ ଆସି ମୋତେ ଏହି ଅନ୍ଧକାରରୁ ବଞ୍ଚାଅ। ମୋ ଜୀବନର ଭଲ କାମ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ଯେମିତି ଆତ୍ମା ଏହା କହିଛି, ତା ସାମ୍ନାରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରକଟ ହେଲା। ତା ଜୀବନର ସବୁ କର୍ମ ଆକାର ନେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ଭୋକିଲାକୁ ରୁଟି ଦେଇଥିଲା, ସେଠାରୁ ଗୋଟିଏ କିରଣ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ସେ ଗୋଟିଏ ଥର ସତ୍ୟର ସାଥ ଦେଇଥିଲା, ସେଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଜ୍ୟୋତି ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସବୁ ବହୁତ ଛୋଟ ଓ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ। ଏହି ଭିତରେ ତାର ପାପ ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ରୂପରେ ସାମନାକୁ ଆସିଗଲା। ଯେଉଁଠି ସେ ଛଳ କରିଥିଲା, ସେଠି ଅନ୍ଧକାରର ରାକ୍ଷସ ଆସିଗଲା। ଆଉ ଯେଉଁଠି ସେ ଲୋଭ ଲୁଟପାଟ କରିଥିଲା, ସେଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଭୟାବହ ପ୍ରାଣୀ ବାହାରିଲା। ଯେଉଁଠି ସେ ମିଛ କହିଥିଲା, ସେଠାରୁ ଗୋଟିଏ କଳା ଛାୟା ବାହାରି ଆସି ସବୁଆଡ଼େ ବିଛେଇ ହୋଇଗଲା। ଏହି ସବୁ ପାପ ତା ଚାରିପଟେ ଘେରିଗଲେ ଓ ପୁଣ୍ୟର କିରଣକୁ ଢାଙ୍କି ଦେଲେ। ଆତ୍ମା କହିଲା, ଆରେ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ, ତୁମେମାନେ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ କାହିଁକି? ମୁଁ କ'ଣ ଜୀବନ ସାରା ତୁମକୁ ବଢ଼ାଇ ନଥିଲି? କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ କାହିଁକି ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିପାରୁନାହ? ତାର ଛୋଟ ପୁଣ୍ୟର
ପାପ ଭାରି ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଲୁଚି ଯାଉଥାଏ। ତେବେ ଯମଦୂତ ଗର୍ଜନ କରି କହିଲା, ରେ ଆତ୍ମା, ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମାକୁ ଡାକିଲୁ, ପୁଣି ବାପାକୁ ଡାକିଲୁ, ପୁଣି କର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ଡାକିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ତୋ ମା କି ବାପା ସାହାରା ଦେଲେ ନାହିଁ। କେବଳ କର୍ମ ତୋ ସାଥିରେ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ତୋର ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ପାପ କର୍ମ ଭାରି। ତେଣୁ ଏବେ ତୋତେ ଯମରାଜଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ସେଠାରେ ହିଁ ତୋର ନ୍ୟାୟ ହେବ। ଏହା ଶୁଣି ଆତ୍ମା କହିଲା, ହାୟ, ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା ଧନ ଅର୍ଜନ କଲି, ପାପ କଲି, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ କଲି ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ଭଲ କାମ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ମୋ ସହିତ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଏକା, କେହି ମୋ ସାଥିରେ ନାହାନ୍ତି। ଏହା କହି ଆତ୍ମା ବିଳାପ କରୁଥାଏ। ଏବେ ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନ୍ତହୀନ ପଶ୍ଚାତାପ ବହୁଥାଏ। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଲୋଭ, ମୋହ ଏସବୁ ସଂସାରରେ ରହିଯାଏ, କେବଳ କର୍ମ ସାଥିରେ ଚାଲେ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଲୋଭ, ମୋହ ଏହିସବୁ ସଂସାରରେ ରହିଯାଏ, କେବଳ କର୍ମ ସାଥିରେ ଚାଲେ। ତେଣୁ ଭଲ କର୍ମ କରନ୍ତୁ। ଭଲ କର୍ମ କଲେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ତାର ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ, ଆଉ କୁକର୍ମ କଲେ ତାର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖରାପ ଫଳ ମିଳିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜରୁର ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଓ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଭଲ କଥାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଭଗବତୀ ଜଗତଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗା ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଶୁଭ କାମନା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା।